پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جنید اکبر، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آج پارلیمانی لیڈرز کی ان کیمرہ بریفنگ میں پی ٹی آئی نہیں گئی، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بار بار حکومت کو یہ موقع دیتی ہے کہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر سکے کہ قومی مفاد میں، قومی سلامتی کی بات پر پی ٹی آئی کبھی بھی ان کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ اصل میں حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے جو وہ کرتے، اور ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے جو ہم پہ تنقید کریں۔ اگر حکومت واقعی چاہتی تھی تو اس کے لیے حالات بنا دیتے، اور اس ٹائم بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کو اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ کر کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں سائڈ پہ، ایک طرف افغانستان کے طرف پہ بھی اور ایران بھی جو ہمارا پڑوسی ہے، اور باقی صرف ایران کا ایشو نہیں ہے اس میں، تو اب اس جنگ میں تقریباً سارے جو خلیجی ممالک بھی ہے وہ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ لیکن حکومت کے رویوں سے اس طرح نہیں لگ رہا کہ اس کو جو اس کا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس حالات میں جب اس کو یکجہتی کی ضرورت تھی اور ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن حکومت وقت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، تو اس حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب کو نہ فیملی سے ملاقات کرا دی گئی، نہ وکیلوں کی ملاقات کرا دی گئی تھی، اور حکومت کو تو چاہیے تھا کہ اگر ہمیں ملاقات کرا دیتے تاکہ خان سے ہم رہنمائی لیتے، اور سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ایران اور سعودی کا پہلے بھی جو ایشو تھا تو خان صاحب نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ ایون امریکہ اور ایران میں بھی خان صاحب نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی ان پٹ نہ لے، اس کی پارٹی کو دعوت دے، اور اس حالات میں آئین تو آپ نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، عدالتوں کو نہیں مانتے، انسانی ہمدردی کے تحت بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ خان صاحب کو، اس کی فیملی کو ایک تو اس میں دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر پی ٹی آئی سپورٹ کرتی قومی سلامتی کے معاملے پر تو وہ کنڈیشنل سپورٹ ہوتی، یعنی کہ پہلے ایک کنڈیشن پی ٹی آئی کی طرف سے رکھی جاتی، اس کے بعد پی ٹی آئی سپورٹ کرتی۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب بالکل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ان کا جو علاج نہیں ہو رہا یا مرضی کے ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا، وہ بھی اپنی جگہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس وقت تو ہمارے جو دو پڑوسی ہیں، ہماری دو پڑوسیوں کے ساتھ اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے، ایک تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے، ایک انڈائریکٹلی انوالو ہے۔ تو یہ تو اس وقت قومی سلامتی تھی، قومی مفاد تھا، اس میں پی ٹی آئی کا اگر ایک انوالومنٹ ہو جاتی تو کیا یہ ایک اچھا میسج نہ جاتا پوری دنیا کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ اکٹھا ہے اپنے ایشوز کو لے کر؟ نہیں، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کنڈیشنلی اس میں جانا چاہتے تھے، ہم نے کہا حکومت کا رویہ یہ نہیں ہے، حکومت چاہتی بھی نہیں۔ اس سے اچھا میسج یہ بھی جاتا کہ کل خان صاحب کی ملاقات کرا دیتے، خان صاحب کی ان پٹ لیتے، جو 70-80% عوام جس کی پیچھے کھڑی ہے، جس کی کوئی سے ہے۔ نہیں سر، شرط کی بات نہیں ہے، میں نے کہا حکومت کا رویہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یکجہتی کی بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم جائیں، ہم اگر وہاں جاتے تو وزیر اعظم کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس کی اگر ہم ان پٹ دیتے تو اس کو کوئی اہمیت ملتی؟ آیا حکومت پارن پالیسی بنانے میں با اختیار ہے؟ آیا اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ وہ بیچارہ تو تابعدار ہے، وہ تو صبح اور شام اجازت لیتا ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں۔ ایک بے اختیار وزیر اعظم کی جس کی خواہش بھی نہیں کہ پی ٹی ایس میں شامل ہو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں کوئی شرط لگا رہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائے۔ اگر حکومت چاہتی تو خان صاحب تک رسائی دی تھی۔ آپ جس کے سے ہے، جس کے پیچھے عوام ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ اس کی ان پٹ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنی سپورٹ ہے عوام کی، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ کتنے سیٹ جیت کے ہوا ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سے ہے، اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے۔ جب جس بندے کی کریڈیبلٹی، اس کی ان پٹ آپ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم اکٹھے ہو گئے، تو اس سے تو کوئی میسج جانے کی ہمیں میسج نہیں، ہمیں عملی کام کرنا ہے۔ میسج جانا یا جائے یا نہ جائے۔ لیکن 2019 میں جب پھلوانہ میں مسئلہ ہوا تھا اور اس وقت اپوزیشن حکومت کے ساتھ تھی، تب کی اپوزیشن بھی تو یہ سٹانس لے سکتی تھی آپ کی حکومت کے خلاف، لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ اگر یہی رویہ آج پی ٹی آئی کا ہوتا تو یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں حکومتی وزراء کی، یہ آج آپ کے خلاف ٹویٹس نہ آ رہی ہوتی اور آج ہم یہ ٹاک شو میں آپ سے ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم اس کو اہمیت دے دیں، نہ اس کی ٹویٹ کو اہمیت دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کی جو آپ نے بات کی، اس ٹائم نواز شریف جیل میں نہیں تھا،
उस टाइम शहबाज शरीफ जेल में नहीं था, उसका इनपुट लिया गया था। आप हमारी क़यादत के इनपुट नहीं लेना चाहते, और उसकी वो क़यादत जिसकी मैं दोबारा रिपीट ये बात करता हूँ कि जिसको 70-80% अवाम की सपोर्ट है, जिसकी बात लोग सुनते हैं, जिसकी दुनिया में एक है, उसकी एक हैसियत है, उसकी बात दुनिया में सुनी जाती है, वो बैनुल अक़वामी लीडर है। आप इसका इनपुट नहीं लेते और कह रहे हैं कि आप बैठ जाए। हम तो यही चाहते हैं कि हम बैठने को तैयार है, खान को लेके आए, खान से रहनुमाई ले, खान से बात करे, उसकी इनपुट ले। आप इसको माइनस करते और कहते हैं कि हमें बिठाते से तो ये आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे वोटर को, हमारे वर्कर को, जिसके हम वोट ही इस दफा इसलिए आए थे कि हम खान साहब की रहाई करेंगे। हम रहाई में तो अभी तक कामयाब नहीं हुए, और आप खान साहब को माइनस कर रहे हैं सियासत से, पाकिस्तान से, उससे तो हम किस तरह इस चीज पे हम एग्री हो जाते। तो अगर आप वाकई, हम तो भी यही चाहते कि बिठाए, खान को भी बुलाए, खान को अगर बुला नहीं सकते उनके इनसे इनपुट ले, हम तो यही चाहते कि उनसे इनपुट ले, हम तो ये नहीं कहते कि हम नहीं जाएंगे। सही। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान भी तो आज बकौल आपके कि एक बेख्तियार वजीर आजम के सामने बैठे हैं, तो मैं इसका क्या मतलब समझूं कि इस वक्त अपोजिशन भी तकसीम का शिकार है? अपोजिशन को भी नहीं पता था, आधी अपोजिशन बैठी है, आधी अपोजिशन नहीं बैठी। नहीं, मैं आपको मौलाना साहब अपनी बात का खुद ही वजाहत कर सकते, बात कर सकते, मैं उसका उस पर्सन नहीं हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन हर चीज़ में इकट्ठी भी हो, और हर चीज़ में, काफ़ी चीज़ों में हम एहतजाज कर रहे हैं, मौलाना साहब एहतजाज नहीं कर रहे, तो काफ़ी चीज़ों में तो पहले से हम एक पेज पे नहीं थे। तो ये कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब जाएंगे तो हम भी जाएंगे, मौलाना साहब नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों में हम इख्तिलाफ करेंगे, कुछ में इत्तेफाक करेंगे। सही। सर, कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहिब आए थे और उन्होंने कहा था कि 2 मरहले होंगे। पहला मरहला ये होगा कि जिसमें पार्लिमानी लीडर शिरकत करेंगे, दूसरे मरहले में पूरी पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। तो अब आप लोग ना पहले मरहले में उनका साथ दे रहे हैं, ना दूसरे मरहले में उनका साथ दे रहे हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, पहले तो एक तो दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म को हम तो पहले दिन से नहीं मानते। आप इसको दावत उसकी तरफ से आई भी नहीं थी, और आप उसको लोगों को अपनी तरफ बुलाए। वो हमारे कुछ एरिया में ये मशहूर था कि हमारे कुछ नवाब होते थे जो दुआ के लिए लोगों को अपने पास बुलाते थे कि आओ मेरे आपकी वालिद की दुआ करो। इस तरह नहीं होता। आप पार्लियामेंट में लेके आते, सब पार्लियामेंटेरियन को इत्तेमाद में लेते। आप वहाँ पर जो है इसराइल के साथ आप बैठ के आपने पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया। आपने जो है यहाँ पर जो हालात है उस पर अभी तक ना हमने डिफेंस मिनिस्टर को सुना, ना इंटीरियर को सुना, ना वज़ीर आज़म को सुना कि ईरान के साथ क्या बात हुई, सऊदी अरब के साथ क्या बात हुई, अमेरिका के साथ आपकी क्या बात चल रही है। अभी तक पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। तो ऐसे बेख्तियार लोगों को पास, जिसके पास न कोई से है न कोई इसके पास इख्तियार है, तो हम जाए या न जाए। सर, अगर एक बेख्तियार वज़ीर आज़म है तो फिर आप लोग उसी वज़ीर आज़म की हुकूमत से किस तरह से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जेल में इमरान खान साहिब से आपकी मुलाकात करवाएं? नहीं, हम ये कभी भी उससे ना हमने उम्मीद रखी, और हमें पता है उसमें तो बेचारों ने तो खुद हाथ खड़े किए थे। और यही जो बात है जो हम बार बार कहते कि हमें लोग कहते कि आप पॉलिटिकल लोगों से क्यों नहीं बैठते, आप क्यों नहीं बात करते। तो हम कहते कि हम उस हर पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने को तैयार हो जिसके पास इख्तियार है। तो यही रोना तो हम रो रहे हैं कि जिसके पास इख्तियार है उसके पास इख्तियार नहीं है। वो हम जब बात करते हैं वो हमने कहा जाता है कि हम पूछ के बताएंगे, जब पूछ के बताते हैं वो वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती। तो यही बात तो हम कहते हैं कि हम इनके साथ बैठे या न बैठे कोई फ़ायदा नहीं। उस टाइम तक फ़ायदा नहीं है जब तक जो इख्तियारमंद है, जो उसको ज़बरदस्ती हुकूमत दे चुकी है, जो ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में इसको लेके आए, जब तक वो उसको इख्तियार नहीं देंगे तो उससे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो ये है कि बेख्तियार वज़ीर आज़म या बेख्तियार अदलिया, पीटीआई की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर किसी के पास कोई इख्तियार नहीं तो फिर पीटीआई क्या करने जा रही है? मैडम, पीटीआई मुसलसल हम है, एक तो मैं आपको बता दूं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन पे यकीन रखते हैं। बेशक कोई यकीन रखे या न करे, हम कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, हम पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे, बावजूद इसके कि हमें कोई उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी हम अदालतों पे यकीन रखते हैं। और हम चाहते हैं कि अदालतों पे लोगों का इत्तेमाद बहाल हो। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हो पाए। बेशक हमारी 1000 इख्तिलाफ, हमारे 1000 गिले, तो हम जितनी भी अवेलेबल हमारे पास जो फोरम होते हैं हम इस्तेमाल करेंगे, बावजूद इसके कि हम सख्त मायूस से अदारों से भी और जमहूरियत से भी, पार्लियामेंट से भी, जिस तरह उसकी भी तौकीरी हो रही, जिस तरह कानून साजी हो रही, जिस तरह की अदालतों के फैसले आते, लेकिन फिर भी हम जितने भी अवेलेबल फोरम हमारे पास होंगे वो हम करेंगे। इसके साथ हम जल्द से जुलूस भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे।